اور ناظرین، کراچی میں تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہوا کی رفتار 50 سے 70 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے، جبکہ تیز ہوا چلنے سے گرد و غبار کا طوفان پیدا ہو چکا ہے اور بعض مقامات پر حد نگاہ نصف کلومیٹر سے بھی کم ہو چکی ہے۔ چیف میٹرولوجسٹ کا کہنا ہے کہ تیز ہواؤں کے باعث سائن بورڈز، درخت اور خستہ حال عمارتیں گرنے کا بھی خطرہ ہے، جبکہ نارتھ ناظم آباد اور گل بہائی میں تیز ہواؤں سے دیواریں گرنے سے 2 افراد جاں بحق ہو گئے ہیں۔ کراچی میں تیز ہواؤں کے جھکڑ چلنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ بات کریں گے نمائندہ خصوصی کرن خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کرن خان، آگاہ کیجیے گا موسم کی صورتحال بارے، اور یہ کب تک سلسلہ شروع جو ہوا ہے کب تک ختم ہوگا؟ محکمہ موسمیات کا اس پر کیا کہنا ہے؟ جی بالکل، محکمہ موسمیات کی جانب سے اسٹرانگ ونڈ الرٹ جو ہے وہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ مغرب سے یہ ہوائیں جو ہیں وہ کراچی میں آ رہی ہیں، جس کی وجہ سے یہ اپنے ساتھ، کیونکہ یہ لینڈ سے چل رہی ہیں تو یہ اپنے ساتھ گرد و غبار بھی لے کر آ رہی ہیں۔ وقفے وقفے سے تیز ہواؤں کا سلسلہ جاری ہے۔ 25 سے 30 ناٹیکل مائل پر یہ ہوائیں جو ہیں رفتار سے، ایوریج کی رفتار سے چل رہی ہیں، اور کبھی کبھار 35 ناٹیکل مائل تک جا رہی ہیں یہ ہوائیں، جس کی وجہ سے جو کمزور اسٹرکچر ہیں کراچی میں، جو پرانے بوسیدہ درخت ہیں، ان کے گرنے کے خدشات جو ہے وہ موجود ہیں۔ کرن خان اب ہمارے ساتھ ہی موجود رہے گا۔ ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں فیاض یونس۔ فیاض، آپ بتائیے گا تیز ہواؤں سے جو دیواریں گری ہیں اس سے کیا نقصانات ہوئے ہیں اور اس کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیے، بالکل کراچی میں ایک مرتبہ پھر تیز ہوائیں چلی ہیں، جس سے ریسکیو حکام کے مطابق 2 اموات ہوئی ہیں۔ پہلا حادثہ جو ہے گلبئی پل کے قریب زیر تعمیر جو ہے عمارت کی دیوار گرنے سے ایک مزدور جان کی بازی ہار گئے، جس کی شناخت فقیر حسین کے نام سے ہوئی ہے۔ ریسکیو حکام کے مطابق تیز ہوا چلنے کی وجہ سے زیر تعمیر عمارت کی یہ دیوار گری ہے۔ دوسرا افسوسناک واقعہ نارتھ ناظم آباد بلاک ایل کے قریب پیش آیا ہے، جہاں گھر کے قریب دیوار گرنے سے ایک شخص جاں بحق ہوا ہے، جس کی شناخت حسن کے نام سے ہوئی۔ ریسکیو حکام کے مطابق ابھی تک جو ہے 2 افراد جاں بحق ہوئے، جن کی لاشیں قانونی کارروائی کے لیے عباسی شہید اسپتال منتقل کی گئی ہیں۔ جی بہت شکریہ فیاض یونس اور کرن خان، آپ ہمیں اس معاملے پر آگاہ کر رہے تھے۔ ناظرین، آگے بڑھتے آپ کو بتائیں کہ قومی اسمبلی اجلاس میں شاہ محمود قریشی اور احسن اقبال آمنے سامنے رہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا کہ ہم نے گزشتہ سالوں میں مشکل فیصلے کیے، کڑوی گولی کھائی ہے۔ معیشت کی شرح نمو 5% پر لائے، اپوزیشن کبھی اس کی تعریف نہیں کرے گی، جبکہ احسن اقبال نے کہا کہ شاہ محمود قریشی کی تقریر سے لگا کہ وہ اپنے آپ کو عمران خان کے متبادل کے طور پر پیش کر رہے ہیں۔ معیشت کے غلط اعداد و شمار پیش کر کے لوگوں سے جال سازی نہ کریں۔ ان دونوں نے مزید کیا کہا، آپ کو دکھاتے ہیں۔ مشیر داخلہ و احتساب شہزاد اکبر کا پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہنا تھا کہ نواز شریف لندن میں بیٹھ کر عدلیہ پر حملے کر رہے ہیں۔ چارلز کیتری کی آڈیو کا فرانزک ہو چکا ہے۔ اس نے بتا دیا کہ رانا شمیم کا بیان حلفی نواز شریف نے دلوایا اور ان کے دفتر میں ہی ریکارڈ کیا گیا۔ مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ اس وقت شریف ڈاکٹرائن کس والے حصے پہ عمل کر رہی ہے، اور وہ حصہ ہے حملہ آور ہونے کا۔ پہلے مریم بی بی کا کیس ایون فیلڈ اپارٹمنٹ والا ہیئرنگ کے لیے فکس ہوتا ہے، ایک بینچ بنتا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ہر طرح کا ہیلا بہانہ ان کی طرف سے کیا گیا کس طریقے سے کیس ڈیلے ہو جائے، لیکن جب بینچ نے کہا کہ نہیں، کیس فردر ڈیلے نہیں ہو سکتا، تو سب سے پہلے ایک چربا قسم کی آڈیو لیک آتی ہے۔ وہ جسٹس ثاقب نثار کی اللیجڈلی ایک، اور میں اس کو چربا اس لیے کہتا ہوں کہ وہ 2 دن کے اندر ہی ایکسپوز ہو گئی۔ اس کے فوراً بعد رانا شمیم نامی ایک شخص کا ایفیڈیوٹ آ جاتا ہے، جو کہ ایک بہت بڑے اخبار کے فرنٹ پیج پہ چھپ جاتا ہے۔ اب اس ایفیڈیوٹ میں بڑے بڑے دعوے کیے گئے۔ سب سے پہلے تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اس ایفیڈیوٹ کا اور ٹائمنگ کا مقصد کیا تھا۔ اس ایفیڈیوٹ کو سبمٹ کرانا اور ٹائمنگ کا مقصد تھا اسلام آباد ہائی کورٹ میں جاری ایک مقدمے کے اندر اثر انداز ہونا اور آنریبل جوڈیشری کو پریشرائز کرنا انہی ٹیکٹکس کے ساتھ کہ ہم کسی حد تک بھی جا سکتے ہیں۔ وزیر توانائی حماد اظہر کہتے ہیں کہ مقامی گیس کے ذخائر تیزی سے ختم ہو رہے ہیں۔ سندھ چند سال میں گیس برآمد سے گیس درآمد والا صوبہ ہوگا۔ انڈسٹری کی طرف سے گیس کاٹنے پر حکم امتناع لے لیا گیا، جس میں آگے سے آگے کی تاریخ دی جا رہی ہے۔ حکم امتناع ختم ہو جائے تو کراچی میں گیس سپلائی بہتر ہو جائے گی۔ کراچی تقریباً سارا 99% جو ہے وہ سسٹم گیس پہ ہے، وہ ایل این جی پہ نہیں ہے، وہ سسٹم گیس پہ چلتا ہے۔ یعنی کہ ان کا جو ٹیرف ہے کراچی کے رہائشیوں کا بھی، کراچی کی انڈسٹری کا بھی، کراچی کے کمرشل دکانوں کا بھی، وہ کوئی 200 سے لے کے 500 روپے MMCFT تک کا ہے۔ لوکل گیس کے جو ذخائر ہیں وہ بہت جلدی سے، بہت تیزی سے پاکستان میں وہ ڈپلیٹ ہو رہے ہیں۔ 9% سالانہ کی
کے حساب سے، اور سب سے زیادہ ڈپلیشن جو ہے وہ سندھ کی گیس فیلڈز کے اندر ہے. باقی پاکستان کی بنسبت سب سے تیزی سے جو گیس کم ہو رہی ہے وہ سندھ میں ہو رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ چند سال کے بعد، 2-3 سال کے بعد سندھ جو ہے وہ گیس ایکسپورٹنگ صوبے سے گیس امپورٹنگ صوبہ بننے والا ہے. اور صوبائی وزیر اطلاعات سعید غنی کہتے ہیں کہ اپوزیشن کی بلدیاتی ترامیم کو تسلیم کرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ سب بات چیت سے ہوگا. بلدیاتی ادارے مادر پدر آزاد نہیں ہو سکتے. یونین کمیٹی یہ نہیں کہہ سکتی کہ صوبے کا بجٹ بنائیں گے. اپوزیشن لوگوں کو گمراہ نہ کرے. مزید کیا کہا یہ دیکھتے ہیں. جن جماعتوں کو اعتراضات ہیں وہ اسمبلی کے پلیٹ فارم پر اپنی تجاویز دیں، اور جو قابل عمل تجاویز ہوں گی، جو اس قانون کو بہتر بنانے کے لیے ہم اس کو اکوموڈیٹ کر سکتے ہوں گے، ہم ضرور کریں گے. کوئی بھی حکومت، کسی بھی سطح کی حکومت مادر پدر آزاد نہیں ہوتی. نہ صوبائی حکومتیں مادر پدر آزاد ہیں، نہ وفاقی حکومت مادر پدر آزاد ہے، اور نہ ہی بلدیاتی ادارے مادر پدر آزاد ہو سکتے ہیں. اگر صوبائی حکومت کے بھی کچھ منصوبے ایسے ہوتے ہیں جو بڑے پروجیکٹس ہوتے ہیں، تو اس کی منظوری کے لیے وفاقی فورمز کے پاس ہمیں جانا پڑتا ہے. مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے ٹویٹ کو ڈٹائی قرار دیا. مریم اورنگزیب نے اپنے رد عمل میں کہا کہ مالی سال 2018 میں جی ڈی پی گروتھ 6.1 تھی، آپ نے منفی کر دی، اور اب گروتھ 5.57 پر ٹویٹ نہیں بلکہ اپنی نالائکی پر ماتم کرنا چاہیے. وزیر اعظم کو مخاطب ہو کر بولی مہنگائی کی شرح 22% کی سطح پر پہنچ گئی، ملک کی تاریخ کے بلند ترین قرضے لیے گئے، اب اس پر بھی ٹویٹ کر دیں. تو اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیر اعظم کے ٹویٹ کو ڈھٹائی قرار دے دیا. مریم اورنگزیب نے اپنے رد عمل میں کہا مالی سال 2018 میں جی ڈی پی گروتھ 6.1 تھی، آپ نے منفی کر دی، اور اب گروتھ 5.57 پر ٹویٹ نہیں بلکہ اپنی نالائکی پر ماتم کرنا چاہیے. اور ناظرین، عوام ایک بار پھر ہو جائیں تیار. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی بجلی فی یونٹ 3 روپے 12 پیسے مہنگی کرنے کی درخواست دے چکی ہے. نیپرا کی منظوری کی صورت میں صارفین پر 30 ارب سے زائد کا بوجھ پڑے گا. اسلام آباد سے دیکھتے ہیں رانا طارق کی رپورٹ. کا شہریوں پر مزید بوجھ ڈالنے کا فیصلہ. بجلی کی قیمتوں میں 3 روپے 12 پیسے فی یونٹ اضافے کا امکان. سینٹرل پاور پرچیزنگ ایجنسی نے دسمبر کی ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں اضافے کے لیے نیپرا میں درخواست دائر کر دی. درخواست کے مطابق دسمبر 2021 میں 8 ارب 52 کروڑ یونٹ بجلی پیدا ہوئی، جس کی پیداواری لاگت 73 ارب 84 کروڑ روپے رہی. نیپرا 1 جنوری کو بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست پر سماعت کرے گا. اضافے کی صورت میں صارفین پر 30 ارب سے زائد اضافی بوجھ پڑے گا. دوسری جانب کے الیکٹرک نے نیپرا میں بجلی کی قیمتوں میں 1 روپے 79 پیسے فی یونٹ کمی کی درخواست دائر کر دی ہے. درخواست دسمبر کے ماہانہ فیول ایڈجسٹمنٹ کی مد میں دائر کی گئی ہے. نیپرا کے الیکٹرک کی درخواست پر 2 فروری کو سماعت کرے گا. درخواست منظور ہونے کی صورت میں صارفین کو 2 ارب 10 کروڑ روپے کا ریلیف ملے گا. نجکاری بورڈ نے اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے پری کوالیفائڈ چینی اور روسی کمپنیز کو سرمایہ کاری کی اجازت دے دی ہے. وزارت نجکاری کے مطابق 80 ماہ بند رہنے کے بعد پاکستان اسٹیل کی منافع بخش پروڈکشن کا آغاز یقینی بنایا جائے گا. جبکہ ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کی نجکاری میں بھی رواں سال نمایاں ٹرانزیکشن ہوگی. اس حوالے سے آپ کو بتائیں کہ نجکاری بورڈ نے اسٹیل ملز کی بحالی کے لیے پری کوالیفائڈ چینی اور روسی کمپنیز کو سرمایہ کاری کی اجازت دے دی ہے. اس پر بات کریں گے نمائندہ 92 نیوز اکرام ہوتی سے. اکرام، اس اقدام کے بعد کیا پیش رفت ہوگی اوور آل معیشت کے حوالے سے؟ جی، یہ ایک بہت بڑا انجیکشن لگے گا ہماری معیشت کو، اور اگر اسٹیل مل کھڑی ہو گئی اور ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس جو ہے وہ بھی کھڑا ہو گیا، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان کی معیشت میں ایک بہت بڑی تبدیلی آ جائے گی. ہیوی الیکٹریکل کمپلیکس جو ہے وہاں پاکستانی ٹرانسفارمر بننے شروع ہو جائیں گے، جس سے بجلی کی سپلائی تیز ہو جائے گی، اور پاکستان اسٹیل کی وجہ سے پاکستان کے جتنے بھی کمپنیاں ہیں پرائیویٹ اور سرکاری، ان کو اسٹیل ملنا شروع ہو جائے گا، اسٹیل کی پروڈکٹس ملنا شروع ہو جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معیشت کو ایک بہت بڑا انجیکشن لگے گا. اس کے علاوہ جو جناح کنونشن سینٹر ہے اس کے لیے بھی نجکاری کا پروگرام بنا لیا گیا ہے، اور سی ڈی اے کو یہ اجازت دے دی گئی ہے کہ وہ وفاقی کابینہ میں یہ پیش کرے اس کا ایجنڈا، اور فوری طور پہ اس کو بھی پرائیویٹائز کر دے. اس کی پرائیویٹائزیشن سے بھی پاکستان میں ایک بڑی کوئی کمپنی جو ہے اس کا بڑا دفتر کھل سکتا ہے غیر ملکی، جس کی وجہ سے پاکستان میں کاروبار کو ترقی ملے گی. جی کرام ہوتی اپڈیٹ کرنے کے لیے بہت شکریہ. اوورسیز پنجاب کمیشن وائس چیئرمین سید طارق محمود الحسن کو وزیر اعظم عمران خان کا مشیر برائے اوورسیز پاکستانیز و انفرادی قوت مقرر کر دیا گیا.
सैयद तारिक महमूद अल हसन की बतौर मुशीर बराए वज़ीर आज़म तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तारिक महमूद अल हसन ने तकर्रुरी से कबल वज़ीर आज़म इमरान खान से मुलाकात की। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को दरपेश मसाइल और उनके हल के लिए मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल हुआ। सैयद तारिक महमूद अल हसन को जुल्फ़े बुखारी की जगह इस ओहदे पर लगाया गया है। इस वक्त तारिक महमूद अल हसन ओवरसीज़ कमीशन पंजाब के वाइस चेयरमैन के ओहदे पर काम कर रहे हैं। ज़राए के मुताबिक फिल वक्त वो दोनों ओहदों पर जिम्मेदारियां निभाते रहेंगे। बरतानिया में ऑनलाइन वीज़ा सर्विस और नाइको बनाने वाली गैर मुसद्दका वेबसाइट के जरिए लोगों का डाटा इकट्ठा करने का इंकशाफ हुआ है। हज़ारों लोगों की ज़ाती मालूमात और हसास डॉक्यूमेंट्स गैर मुतल्लिका अफराद के हाथों लगने पर कम्यूनिटी में इज़्तिराब की लहर दौड़ गई। बरतानिया में ऑनलाइन वीज़ा सर्विस और नाइकोब के इजरा के साथ ही नौसरबाजों ने भी अपना धंधा शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक गैर मुसद्दिका वेबसाइट के जरिए लोगों का डाटा इकट्ठा करके उसे दीगर मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। हज़ारों लोगों की ज़ाती मालूमात और हसास डॉक्यूमेंट्स जालसाजों के हाथों लग चुके हैं, जिसकी वजह से ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्यूनिटी में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पाकिस्तानी हाई कमीशन लंदन के तर्जुमान के मुताबिक इस वक्त बरतानिया में हाई कमीशन से मिलते जुलते नाम से गैर तस्दीक शुदा वेबसाइट्स के जरिए बज़ाहिर लोगों को ऑनलाइन सर्विस में सहूलत फराहम की जा रही है, ताहम हकीकत में लोगों का डाटा इकट्ठा किया जा रहा है और इसे कई गैर कानूनी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हाई कमीशन तर्जुमान ने कन्फर्म किया कि उन्होंने इसी किस्म की एक वेबसाइट को बंद भी करा दिया है, जो मिलते जुलते नाम के साथ एक गैर मुसद्दिका पाकिस्तानी वीज़ा दरख्वास्त की वेबसाइट काम कर रही है। तर्जुमान ने कहा कि समंदर पार पाकिस्तानियों को मशवरा दिया जाता है कि ज़ाती डाटा के किसी भी मुमकिना गलत इस्तेमाल या माली नुकसान से बचने के लिए वो सिर्फ पाकिस्तान की सरकारी वीज़ा वेबसाइट visa.nadra.gov.pk/e-visa/ इस्तेमाल करें। हाई कमीशन इस सिलसिले में मुनासिब कार्रवाई के लिए मुतल्लिका हुकाम से पहले ही राब्ता कर चुका है। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान हाई कमीशन को पहले भी कई मरतबा इस बारे इत्तला की गई थी कि बरतानिया के कई शहरों में पाकिस्तानी हाई कमीशन के मिलते जुलते लोगों और नामों से लोगों को सहूलत सेंटर के नाम से हसास डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे किए जा रहे हैं और इस बारे कम्युनिटी को आगाही मुहिम भी चलाई गई, ताकि अभी भी ये काम जारी है और हाई कमीशन इस सिलसिले में प्रेस रिलीज तो कई मरतबा जारी कर चुका है, ताहम अभी तक ऐसे अफराद के खिलाफ बरतानिया में कानूनी कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़, यूके। चेयरमैन ओवरसीज़ पंजाब कमीशन वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बरतानिया के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट मलिक इमरान खलील को बरतानिया के लिए पंजाब हुकूमत का तर्जुमान मुकर्रर कर दिया। मलिक इमरान खलील बरतानिया में पाकिस्तानी कम्युनिटी में खासी मकबूलियत रखते हैं और ओवरसीज़ कम्युनिटी के मसाइल हल करवाने में पेश रहते हैं। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की तरफ से बरतानिया में मलिक इमरान खलील की तकर्रुरी को पाकिस्तानी कम्युनिटी ने बेहद सराहा है। मलिक इमरान खलील ने हाल ही में पाकिस्तान के अपने दौरे में वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार, गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अब्दुल कयूम खान न्याज़ी और दूसरी कई अहम शख्सियात से मुलाकातें की थी। ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी ने उनकी तकर्रुरी को सराहते हुए उन्हें मुबारकबाद पेश की। इंग्लैंड में प्लान बी के तहत ओमिक्रॉन वायरस की रोकथाम के लिए मुतारिफ कराई जाने वाली पाबंदियां आइंदा जुमेरात से नरम कर दी जाएंगी, ताहम मास्क की पाबंदी हर जगह लागू नहीं होगी। कोविड पासपोर्ट दिखाने की शर्त भी ख़त्म हो जाएगी। तलबा क्लासरूम्स में मास्क पहनकर तालीम हासिल करेंगे। मज़ीद तफसीलात के लिए देखते हैं ब्यूरो चीफ 92 न्यूज़ यूके की इस रिपोर्ट में। बरतानिया में कोरोना की पाबंदियां नरम होने का इम्कान। बरतानवी वजीर आजम ने प्लान बी में नरमी का इंदिया दे दिया। पार्लियामेंट में खिताब करते हुए बरतानवी वजीर आजम बोरिस जॉनसन ने कहा कि किसी भी मकाम पर मास्क पहनना लाजमी नहीं होगा, जबकि कल से सेकेंडरी स्कूल के तलबा के लिए क्लास रूम्स में मास्क पहनना लाजमी नहीं होगा। बोरिस जॉनसन ने कहा कि हुकूमत की जानब से ये पाबंदियां नरम की जा रही हैं, ताहम इवेंट ऑर्गेनाइजर चाहें तो अपने तौर पर पाबंदियां आयद कर सकते हैं। mandate the wearing of face masks anywhere. From tomorrow we will no longer require face masks in classrooms, and the Department for Education will shortly remove national guidance on their use in communal areas. In the country at large, we will continue to suggest the use of face coverings in enclosed or crowded spaces, particularly when you come into contact with people you don't normally meet, but we will trust the judgment of the British people.
इंग्लैंड में प्लान बी के तहत ओमिक्रॉन वायरस के फैलने से रोकने के लिए मुतारफ कराई जाने वाली पाबंदियां आइंदा जुमेरात से नरम कर दी जाएंगी। बरतानिया भर के नाइट क्लब्स और बड़े इज्तिमात में दाखिले के लिए कोविड पासपोर्ट दिखाने की शर्त भी खत्म की जाएगी। ताहम मुंतजमीन चाहें तो वो अपने तौर पर ये शर्त लागू कर सकेंगे। बोरिस जॉनसन का कहना था कि मास्क पहनना लाजमी नहीं होगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों को हदायत की जा रही है कि वो तंग या भीड़ वाले मकामात के अलावा नए लोगों से मुलाकात के वक्त मास्क पहने। बरतानिया में वायरस से मुतासर होने वालों की शरह अब भी बुलंद है, लेकिन इसमें निस्बतन कमी आ रही है। पिछले हफ्ते की निस्बत केसेस में 38.9% कमी देखी गई है। 15 जनवरी को खत्म होने वाले हफ्ते में 3.5 मिलियन अफराद वायरस से मुतासर हुए, जबकि इससे गुज़श्ता हफ्ते में ये तादाद 4.3 मिलियन थी। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक इंग्लैंड में हर 20 में से 1, स्कॉटलैंड में भी 20 में से 1, वेल्स में हर 25 में से 1 और नॉर्दर्न आयरलैंड में हर 20 में से 1 शख्स वायरस से मुतासर है। कोविड में मुब्तला होकर अस्पताल होने वालों की शरह में भी कमी देखी गई है। दूसरी जाना मुल्क भर में अब तक 36 मिलियन अफराद को बूस्टर डोज लगाई जा चुकी है। गुलाम हुसैन अवान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। सऊदी अरब में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के अहदेदारान ने इजलास मुनक्किद किया। उनका कहना था कि 27 फरवरी को पीपल्स पार्टी का लॉन्ग मार्च हुकूमत को घर जाने पर मजबूर कर देगा। मौजूदा हुकूमत ने मुल्क को संगीन मसाइल से दो चार कर दिया है। आम आदमी महंगाई, बेरोज़गारी का शिकार है और दीगर बुनियादी सहूलियात से महरूम हो चुका है। सऊदी दारकूमत रियाद में पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन के मुनक़दा इजलास में जियालू का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने 27 फरवरी को हुकूमत के खिलाफ लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, जिसमें पूरे पाकिस्तान, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान से लोगों की बड़ी तादाद पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च का हिस्सा बनेगी और पीटीआई सरकार को घर भेज कर ही दम लेंगे। पीपल्स यूथ ऑर्गेनाइजेशन का हर नौजवान लॉन्ग मार्च को कामयाब बनाने में अपना किरदार अदा करेगा। इजलास से PYO सऊदी अरब के सदर एहतशाम जावेद कोहली, जनरल सेक्रेटरी एजाज रहीम, परवेज शाकिर, शेख शकील समेत दीगर ने भी इजहार ख्याल किया। सऊदी अरब में मौजूद सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर के एजाज़ में चेयरमैन मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी अजहर वड़ाइच की जानिब से ज़ोहराने का एहतमाम किया गया, जिसमें सऊदी अरब में मकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी को दरपेश मुश्किलात और उनके हल बारे तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरमैन मुस्लिम लीग नून चौधरी अकरम गुज्जर और जाहिद बिन सरवर भी मौजूद थे। ज़ोहराने में चेयरमैन मुस्लिम लीग क़ाफ चौधरी अजहर वड़ाइच और चेयरमैन मुस्लिम लीग नून अकरम गुज्जर ने सफीर पाकिस्तान को कम्युनिटी कौमी यकजहती फोरम के हवाले से आगाह किया, जिस पर सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने मसाइल के फौरी हल की यकीन दहानी करवाई और कौमी यकजहती पर सबको बाहमी इत्तफाक से काम करने और मुल्क की कौमी वक़ार और पुरइज्तिमाई तरीके से चलाने पर मुबारकबाद दी और जद्दा में पाकिस्तानी कम्युनिटी को सराहा। मलेशिया में भारतीय हाई कमीशन का दोगलापन और मुनाफिकत खुलकर सामने आ गई। भारत में मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज़ तकारीर के खिलाफ पामम मलेशिया के चेयरमैन मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद वफ्द के हमरा भारतीय हाई कमीशन कोलालमपुर मुज़म्मती याददाश्त जमा करवाने पहुँचे तो भारतीय हाई कमीशन ने वसूल करने से इनकार कर दिया। इंसानी हकूक़ की दीगर जमातों के नुमाइंदगान ने भारतीय रवैये की सख्त अल्फाज में मज़म्मत करते हुए एहतजाज किया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं जावेद रहमान की रिपोर्ट में। मोदी का भारत मुसलमानों के लिए नो गो एरिया बन गया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत फैलाना मामूल बन चुका है। हिंदू इंतखाब पसंद RSS के कारकुन और बीजेपी के रहनुमा खुलम खुला भारतीय मुसलमानों के खिलाफ इश्तियाल अंगेज तकारीर कर रहे हैं। भारतीय मुसलमानों के साथ इजहार यकजहती करते हुए मैपम मलेशिया के चेयरमैन मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद की क़यादत में वफद भारतीय हाई कमीशन कुआलालंपुर पहुंचा। भारतीय हाई कमिश्नर BN रेड्डी ने पहले मुज़म्मती करारदाद वसूल करने की तस्दीक की, लेकिन जब वफद पहुंचा तो उन्होंने मुज़म्मती करारदाद वसूल करने से इनकार कर दिया। मैपम मलेशिया के चेयरमैन ने प्रेस रिलीज में भारतीय हाई कमीशन के दोगलेपन की शदीद अल्फाज में मुजम्मत की। उनका कहना था कि भारतीय हाई कमिश्नर BN रेड्डी ने न सिर्फ मुजम्मती यादाश्त वसूल करने से इनकार किया बल्कि पुलिस को भी तलब किया ताकि हमें एहतजाज से रोका जा सके। 92 न्यूज से खसूसी गुफ्तगू करते हुए मोहम्मद आज़मी अब्दुल हमीद का कहना था कि मुजम्मती यादाश्त भारतीय हाई कमीशन की जानिब से वसूल न करना काबिल अफसोस है। भारत इंसानी हकूक की आवाज जिस तरह दबा रहा है, इसकी जितनी मुजम्मत की जाए कम है। India is doing now to threaten the Muslim minorities in India is going to have a big backlash, and they know it very well. But unfortunate, India is showing this unacceptable manners of receiving a protest from the public. उनका मजीद कहना था कि कोई मजहब किसी इंसान को कत्ल करने का दरस नहीं देता। मोदी के भारत में मुसलमानों की नस्ल कशी की मुहिम चलाई जा रही है। India is not showing the sense of humanity, is disregarding
all the sentiments of religions that no religion, condone any message to kill people just because they are another religion. So the message is very clear cut that India should retract, India should halt these kind of movements, and they must respect and honor the rights of minorities in their country, as many other countries are doing the same. भारतीय हाई कमीशन कुआलालंपुर में मजम्मती यादाश्त पेश करने वाले वफद में मैपम, शूरा, MHO, सिम्बोयान और IMIM के नुमाइंदे शामिल थे। वफद का एहतजाज करते हुए कहना था कि भारत में न सिर्फ मुसलमानों की आवाज को दबाया जा रहा है, बल्कि उनकी नस्ल कशी के वाकयात में भी गैर मामूली इजाफा हुआ है। आलमी बरादरी को इसका नोटिस लेना चाहिए। कैमरा टीम के साथ जावेदुर रहमान, कुआलालंपुर, मलेशिया। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की सरबराही में आज सफारत खाना बर्लिन में कचहरी का एहतमाम किया गया। इस दौरान पाकिस्तानी कम्युनिटी के मेंबरान और तलबा ने पाकिस्तानी सफ़ीर से गुफ्तगू करते हुए उन्हें अपने मसाइल से आगाह किया। पाकिस्तानी सफ़ीर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने अपने खिताब में कहा कि पाकिस्तान तमाम ममालिक बिलखसूस अपने हमसाया ममालिक के साथ पुरअमन ताल्लुकात का ख्वाहां है, जिनका मकसद न सिर्फ अपनी बल्कि हमसाया और दीगर ममालिक की भी इक़्तिसादी और समाजी बहबूद है। ऑनलाइन लेक्चर के मेज़बान यूनिवर्सिटी के एशिया अमरीका इंस्टीट्यूट के सरबराह प्रोफेसर डॉक्टर हिंजुआ केरोबाइन थे। इस मौके पर पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि वज़ीर आज़म इमरान खान और वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी के विजन और हदायत के मुताबिक मुल्क तमाम अक़वाम आलम के साथ पुरअमन बकाए बाहमी की पॉलिसी पर अमल पैरा है। तलबा और साथीज़ा के सवालात के जवाबात देते हुए सफ़ीर पाकिस्तान डॉक्टर मोहम्मद फैसल का कहना था कि पाकिस्तान तमाम ममालिक के साथ गहरे पुरअमन और तरक्की पसंद रवाबत इस्तवार करने पर यकीन रखता है। सार्क की तंजीम की बहाली सिर्फ जनूबी एशिया में ही 106 अरब लोगों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकती है। अफगानिस्तान की सूरत हाल आलमी बरादरी से तवज्जो की तलबगार है, क्योंकि अफगान अवाम एक मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। उनका कहना था कि पाकिस्तान तनहा अफगानिस्तान के इस बहरान को नहीं रोक सकता, आलमी बरादरी को आगे आना होगा। बेलारूस में पाकिस्तानी सफ़ीर सज्जाद हैदर खान ने बेलारूस स्टेट यूनिवर्सिटी BSU का दौरा किया और रेक्टर मिस्टर एंड्री कोरोवोल से मुलाकात की। इस मीटिंग में डिप्टी रेक्टर बराए तालीमी अमूर और अलेक्जेंडर जॉ के अलावा दीगर आला शख्सियात ने भी शिरकत की। मुलाकात में फ़रक़ैन ने दोनों ममालिक के दरमियान आला तालीम में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल किया। सफ़ीर सज्जाद हैदर खान ने मौजूदा MOUs के तनाज़ुर में कुछ अमली प्रोग्राम्स शामिल करने के मौक़े से फ़ायदा उठाने की ज़रूरत पर जोर दिया। इसके साथ साथ कई पाकिस्तानी आला तालीमी इदारों और BSU के दरमियान मफ़ाहमत नामे पर दस्तखत और उनकी तजदीद के अमल पर भी इत्तफ़ाक़ किया गया। BSU ने कॉमर्स यूनिवर्सिटी, फॉरेन सर्विस अकेडमी, पंजाब यूनिवर्सिटी, कायदे आज़म यूनिवर्सिटी के साथ MOUs पर दस्तखत किए, जबकि कई दीगर यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOUs ज़ेर गौर हैं।